You are seeing this page? Hello. Yes, sir. Some basics about the data structure. You have this. You have this note now. Yes, sir. Yes, sir. So all of you first open your note. Okay, just I ready this note as along with taking some theory from internet. Okay, so you will get better note from books. I will tell you also the reference book. No problem. So today I first will discuss about the basics of data structure. You have some idea about data structure from a C class. It is okay. I think you Yes, have sir. studied out a stack queue from C class. Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, guys. sir. Again, I will repeat these two data structure, linear data structure, stack and queue. Then we'll go to the next topics, linked list. This is basically new to you. So, what is data structure? Already, if you follow the note, then you will get this answer. Data structure are the programmatic way of storing data so that data can be used efficiently. Basically, it is the organization of data so that we can use the data efficiently. Why to learn the data structure? So, if you see the points, 3 points are given here. First one, data search, processor speed, and multiple requests. So if the data items is huge, very large, suppose 1 million, then if you want to search a particular item, you have to search the every item, then you will get your perfect searching element. But it is very difficult to search in every case to search the 1 million data. Processor speed. If the processor speed is very high, but your searching process by your searching time is very large. That's why, in spite of the high processor speed, you will not get better result. If you need the multiple request, then also system will fail to work properly. So because of the so we need first the proper organization of the data so that we can search the item very efficiently. This is the main need of the data structure. Without proper organization of the data, we cannot handle the data properly. Application of data structure and algorithm. Basically, in your syllabus, we will discuss some different data structure, and stack, queue, linked list, tree, graph, and the corresponding algorithm. So what is algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. Basically, it is a step-by-step procedure, and this procedure can be implemented in different languages: C, Python, Fortran, Java. Okay, so basically this is the step-by-step procedure. So what are the most important categories of algorithm? So algorithm can be developed for searching to search a particular element. Algorithm can be developed for sorting of the data, insertion of new data, update the data, deletion of from the list. So these are the different because of this different application, you can use the data structure. Clear হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। নোটটা ফলো করবে তো বই থেকে পড়বে, অসুবিধা হবে না। Next, basic operation. So all these are traversing, searching, insertion, deletion, sorting, merging. Data object. Where data objects means basically data object represents an object having data. So data types, what is data type? Data type is the way to
to classify the various types of data. It is integer, float, string. These are one type of data. These are called a built-in type data. So there are two types of data type: built-in type, a derived type. Already know built-in type. Built-in data type means basically this is in built-in your language, built-in support that is known to the machine, that is known to the language. Integer, boolean, floating, like. A derived data type means that is developed by the programmer, that can be implemented using the built-in type, built-in data type. So what are the different classification of data structure? So classification means primitive data structure. Primitive data structure means these are defined by the programming language. Okay, যেমন string, number, boolean, undefined, symbol, these are the predefined. These are primitive data structure. And non-primitive data structures means these are created by the programmer. So what are the different non-primitive data structures that are developed by the programmer? Linear, non-linear. Linear means static. In static the data structure is array. Dynamic, there are three types of linear dynamic data structure: linked list, stack, queue. Non-linear, tree and graph. So basically these are the classification of data structure. Is array and QE. Hello, you both. স্যার আমাকে একটু স্যার অ্যারে কিউই ব্যাপারটা একটু হ্যাঁ এগুলো basically this is the part from introduction. Later we will discuss in details. Okay. There are few students from the lateral entry. Okay, lateral entry students. Many students. There are some students who did not read about the C, but don't know in depth about C. Then they may face some difficulties initially, but they have to develop their C coding, because in this laboratory basically you have to write the C code for different algorithm. So first you should know the C. If you don't know the C language, then you cannot write the different algorithm in C code. So first you should know the C language. So those lateral entry or regular students, if you are poor in C language, then you first read the C language. Okay. It is very important to know the C language to study data structure, because basically in this laboratory you have to write the C code. So first we will discuss about the stack. So হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার তাহলে সিটা একটু মানে অ্যাডভান্স লেভেলে জানতে হবে না, মানে না বিগিনার অ্যাডভান্স না, বেসিক্স? তোমার যদি তোমাদের এখন টাইম কম, তো সমস্ত ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে, প্রোগ্রামিং গুলো যখন লিখবে, যখন তোমাদের থাকবে ইন হ্যান্ড, সেগুলো বোঝার জন্য যেটুকু সি লাগবে সেটা বই থেকে পড়ে নিও, বা যারা ভালো সি জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নিও, ঠিক আছে? কোর্স করে নেবো মানে এই সময় টাইম নেই, তো তোমাকে হয়তো 1.5 মাস পর এক্সাম দিতে হবে, তখন আমি তো জিজ্ঞেস করবো, তোমাকে বলতে হবে এই প্রোগ্রামিং যেগুলো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে থাকবে, সেই প্রোগ্রামিং গুলো অ্যাটলিস্ট তোমাকে বুঝতে হবে। ওকে স্যার। সেগুলো যারা বেটার সি জানে তাদের কাছ থেকে হেল্প নেবে একটু, তাই প্রতিবারই হয়, তারা ফ্রেন্ডদের কাছে হেল্প নিয়ে কিছুটা ইমপ্রুভ করে। এখন তোমাকে এক্সামটা তোমাকে 1.5 মাস পর ভাইভা ফেস করতে হবে, তার জন্য তোমাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে। তারপর তোমাকে ক্যাম্পাসিং এর জন্য সি লাগবে, তখন তোমরা কোর্স করে নেবে, পড়াশোনা করবে। So first we'll discuss about the stack. So stack basically it is one linear data structure, non-primitive. So what is the stack? The stack is a abstract data type. Also, and basically this feature also is called LIFO data structure, last in first out. So দেখো এই ফিচার গুলো দেওয়া আছে, the element which is inserted at last, that will be
deleted first, that will be removed first. So last in, first out. So these are there are some dishes that are kept one by one. This is the example of the stack. Some books that you have placed in the table one by one. This is the example of stack configuration. Stack means the book which is placed at last, that will be removed first, last in, first out. So you read the note or some other books. So these are the example of stack: a deck of cards or a pile of plates. This is a real world application. In stack, basically there are two operations. One is push operation, another is pop operation. Push operation means if you want to add some element in the stack, then this is called insertion of element in stack. This is called push operation. If you want to delete an element from the stack, deletion of the element from the stack is called pop operation. So if you see this figure, you check, this is stack. Push means it is shown here, insertion of the element. Pop means deletion of the element. So the element which is inserted last, that will be removed first. LIFO stack means LIFO configuration. Basic operation: push operation, pushing or storing an element on the stack. Pop operation, removing or accessing element from the stack. There's some other function is there. Pick, get the top data element of the stack without removing it. Suppose you want to get the top element of the stack, we don't want to remove it, just want to get the top element of the stack, then I have to use the pick, this one. Is full operation, it is checked, full operation means stack is full or not. Is the empty portion, stack is empty or not. These are different operation. So most important operation is push operation and pop operation. First, in this today class, I will discuss about the algorithm of push and pop. Then I will give you assignment. You have to write the C code for insertion and deletion using the array. So first, I will discuss the pick operation দেওয়া আছে. Okay, this is the algorithm, and this is the C code for the pick operation. So I will discuss only the push and pop. The push operation, the process of putting a new data element onto the stack is known as a push operation. Push operation involves a series of steps. First step, if you want to insert a element in the stack, the first step one, you have to check stack is full or not. If stack is full, then insertion is not possible. There is no space to give for the new element. Stack is full. So first you have to check stack is full or not. Second step, if stack is full, produces an error and exit. Means stack is full, that means end the program. Insertion is not possible. Step 3, if the stack is not full, increments top to point the next step. If the stack is not full, then top means top is a pointer variable which point the top element of the stack. Top means basically it is a pointer variable which point the top element of the stack. So if stack is not full, then first step is you have to enhance the top by 1. Top will be top plus 1. Next step, add data element to the stack location where top is pointing. Then to the new position of the top, you have to place the new data and return success. So দেখো আমি এটা অ্যালগরিদমটা বলছি, বুঝতে না পারলে বলবে।
ঠিক আছে? A simple algorithm for push operation can be derived as follows. এই অ্যালগরিদম গুলো না বিভিন্ন ভাবে লেখা যায়, যে আমি যে যে এটা এটা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর। তুমি একটা অন্যভাবে বই, যে বই দেখবে মেন এটা প্রসিডিওর সেম, বাট ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিফারেন্ট হতে পারে। এটা কোড নয়, দিস ইজ দ্য অ্যালগরিদম। তো এখানে একভাবে লেখা আছে, বই থেকে ফলো করলে একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা অন্য হতে পারে, বাট মেন এটা সেম হবে। তো দেখো ফার্স্ট স্টেপ কি হচ্ছে, ইফ স্ট্যাক ইজ না এই হবে বিগেন প্রসিডিওর পুশ, তার বলতে হচ্ছে যে পুশ অপারেশনের জন্য আমরা লিখছি স্ট্যাক আছে, স্ট্যাক একটা বললাম একটা লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার আর ডেটা এলিমেন্ট, এখানে দুখানা দরকার, একটা স্ট্যাক দরকার আর নিউ ডেটা দরকার। পুশ করব মানে নতুন ডেটাকে পুশ করব, আর স্ট্যাক লাগবে যেখানে ডেটাকে রাখবো। সো ইফ স্ট্যাক ইজ ফুল, যদি স্ট্যাক ফুল হয় রিটার্ন নাল, দ্যাট মিনস প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাচ্ছে। এন্ড ইফ যদি না হয় তাহলে কি হবে, টপ উইল বি টপ প্লাস ওয়ান, টপ যা ছিল টপটাকে এক ঘর, that will be enhanced by one place. Then stack of top equal to data, then stack of top equal ডেটাকে আমি নতুন পজিশনে রাখলাম, এন্ড প্রসিডিউর। এটা বুঝতে পারলে? যদি স্ট্যাক ফুল না হয় দেন টপ টপ ধরো একটা স্ট্যাক, টপ মানে কি স্ট্যাকের টপ এলিমেন্টকে পয়েন্ট করবে। টপ ইজ এ পয়েন্টার ভেরিয়েবল হুইচ পয়েন্টস দ্য টপ এলিমেন্ট অফ দ্য স্ট্যাক। ধরো উই হ্যাভ ওয়ান স্ট্যাক, তাহলে এলিমেন্ট গুলো আছে 1 2 3 4, 1 ইজ দ্য টপ এলিমেন্ট, তার মানে কি টপ 1 কে পয়েন্ট করবে। ঠিক আছে, 1 ইজ টপ এলিমেন্ট। এবার আমরা 0 ইনসার্ট করতে চাইছি, তাহলে 1 এর উপরে 0 থাকবে। ঠিক আছে, তার মানে কি করব, টপ 1 কে পয়েন্ট করা আছে, টপকে ফার্স্টে আমি এক ঘর বাড়িয়ে দেবো, টপ ইজ ইকুয়াল টু টপ প্লাস 1। টপ নাও টপ উইল পয়েন্ট টু দ্য নেক্সট এলিমেন্ট, নেক্সট ঘরটা যে ফাঁকা আছে, নেক্সট ঘর যে ব্ল্যাঙ্ক আছে, টপ সেখানে পয়েন্ট করবে। তারপরে স্ট্যাক অফ টপ, এই নতুন পজিশনে আমি এই ডেটাটাকে 0টাকে রাখবো। এটা বুঝতে পেরেছো পুশ অপারেশনটা? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওই টপের জায়গাটা বুঝতে পারলাম না, ওই টপ মানে 1 আর 0 আপনি যেটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা কি বললেন। লেটার এন্ট্রি না রেগুলার? স্যার ল্যাটারাল এন্ট্রি। হ্যাঁ, ওই জন্য বুঝতে পারছে না। ঠিক আছে, ওরা পড়েছে, ওরা ওরা বুঝতে পারবে। প্রথমে একটা তো স্ট্যাক আছে, ঠিক আছে, ফিগারটা আমার কাছে নেই, আছে কি বই থেকে দেখে নিও, আমি বলছি একটু, বই থেকে দেখে নিও, ঠিক আছে। প্রথমে স্ট্যাক থাকবে, স্ট্যাক ইজ এ লিনিয়ার লিস্ট, তো সেখানে এলিমেন্ট থাকবে। ধরো 1 2 3 4 আছে, টপ এলিমেন্টটা 1, সব থেকে উপরে 1 আছে, ও 1 থেকে টপ পয়েন্ট করে থাকবে। 1 এর উপরে আরো ফাঁকা জায়গা আছে, স্পেস আছে আরো, ঠিক আছে, স্ট্যাক সাইজ ইজ লার্জ, আর স্পেস আছে। তো 1 এর উপরে আমি কিছু রাখবো, 0 রাখছি। তো কিভাবে রাখবি, টপটাকে, টপ তো 1 কে পয়েন্ট করে আছে, টপ থেকে প্রথমে বাড়াতে হবে, টপকে এক ঘর তো টপ করতে নেক্সট ঘরে যেতে হবে, টপকে এক ঘর বাড়াতে হবে। টপকে আমরা কি টপ ইজ ইকুয়াল টপ প্লাস 1, তো আমরা টপ আর 1 কে পয়েন্ট করে নেই। 1 এর পরের যে ঘরটা আছে, পরের যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আছে, টপ সেখানে পয়েন্ট করে আছে। এবার নতুন এই টপে আমরা ডেটাটাকে রেখে দিলাম। এবার দেখো, বুঝতে না পারে বই থেকে দেখে নিও, ঠিক আছে, তারপর পরে জিজ্ঞাসা করবে, অসুবিধা নেই। প্রথমে ইনসারশন পুশ অপারেশনের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে টপ উইল বি টপ প্লাস 1, টপকে এক ঘর ইনক্রিজ করতে হবে, নতুন যে টপ পজিশনটা হলো সেখানে ডেটাটাকে রাখতে হবে। তাহলে কি হয়ে গেল, 1 এর উপরে যে ফাঁকা স্পেসটা আছে, যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আছে, সেখানে আমরা নতুন ডেটা আইটেমটা রেখে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে পপ অপারেশন। পপ মানে
ডিলিশন অপারেশন। এক মিনিট দাঁড়াও। Pop means deletion operation. If you want to remove an element from the stack, just wait 1 minute. Just wait 1 minute. এটা দেখতে পাচ্ছ? এইটা কিছু স্ট্যাক দেখা আছে, হ্যাঁ স্যার। এমটি স্ট্যাক দেখা আছে, বুঝতে পারছি? এমটি স্ট্যাক, ইয়েস স্যার। এটা কেস 1, যখন স্ট্যাক কিছু নেই। তার মানে স্ট্যাকে যদি কিছু না থাকে, টপ কাউকে পয়েন্ট করে নেই, টপ পয়েন্টার ভেরিয়েবল 0। তারপরে আমরা কি করলাম, ইনসার্টে মানে পুশে আমরা কি করলাম, এ কে রাখতে, এ একটা এলিমেন্ট, ক্যাপিটাল এ এক ডেটা এলিমেন্ট, একে আমি স্ট্যাকে রাখতে চাইছি। টপ তো 0 আছে, টপটাকে প্রথম কি করতে হবে, টপ ইজ ইকুয়াল টপ প্লাস 1, টপ ইজ ইকুয়াল টু 1 হয়ে গেল। দেখো ফার্স্ট এলিমেন্ট টপ ইজ ইকুয়াল টু 1, মানে ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে টপ পয়েন্ট করে করলো, আগে 0 ছিল। এখন যেহেতু আমি নতুন এলিমেন্ট অ্যাড করছি, টপ ইজ ইকুয়াল টু টপ প্লাস 1 হলো, টপ 1 হয়ে গেল। এবার এই 1 পজিশনে আমি স্ট্যাক অফ টপ মানে স্ট্যাক অফ 1, স্ট্যাকের ওই 1 পজিশনে আমি নতুন এলিমেন্টটাকে রাখবো বি। ঠিক আছে, ধরো এ আছে, তাহলে এ ইজ দ্য টপ এলিমেন্ট অফ দ্য স্ট্যাক, স্ট্যাকের টপ এলিমেন্টটা হচ্ছে এ। এবার আমি এলিমেন্ট বি পুশ করব, রাখতে চাইছি, কিভাবে রাখবে বলো তো? এলিমেন্ট এ আছে, এবার নতুন এলিমেন্ট বি কে রাখতে চাইছি, কিভাবে রাখবে? স্যার টপের ভ্যালু একটা ইনক্রিজ করে সেই হ্যাঁ, টপ ফাঁকা 1 ছিল, ব্লকে নতুন টপ ইজ ইকুয়াল টপ প্লাস 1, টপ 2 হয়ে গেল, তার 2 নম্বর ঘরকে টপ পয়েন্ট করলো। ঠিক আছে, স্ট্যাক অফ টপ, স্ট্যাক অফ টপ মানে কি, স্ট্যাক অফ 2, তাই তো? ওই স্ট্যাক অফ টপে আমরা এলিমেন্ট বি কে রাখলাম। ইনসার্ট সি, ইনসার্ট সি, আবার টপকে পাঠালাম, টপ 2 এ ছিল, টপ ইজ ইকুয়াল টপ প্লাস 1, টপ ইজ ইকুয়াল 3 হয়ে গেল। স্ট্যাক অফ টপ ইজ ইকুয়াল টু সি, মানে আমি নতুন এই 3 নম্বর পজিশনে সি কে রাখলাম। এবার ধরো এটা হচ্ছে তোমার স্ট্যাকের পজিশন, 3টে এলিমেন্ট আছে এ বি সি, সি ইজ দ্য টপ এলিমেন্ট, তার মানে টপ ইজ এ পয়েন্টার ভেরিয়েবল, ইট উইল পয়েন্ট দ্য ডেটা সি। এবার বলি ডিলিট সি, ডিলিট সি করলে কি করতে বলো তো? -1 টপ থেকে। টপ ইকুয়াল তার টপ কি করতে হবে, সিটাকে আমরা সিকার পয়েন্ট করবে না? যদি আমি সি কে ডিলিট করতে যাই, না তাহলে it will point up, it should point up, if you want to delete the C, then B will be top element. যদি C কে তুমি ডিলিট করতে চাও, B তো টপ এলিমেন্ট হচ্ছে, তাহলে টপ বলবি টপ -1, টপকে আমরা 1 ঘর কমিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, নেক্সট টপ দাও B কে পয়েন্ট করেছে, টপ B কে পয়েন্ট করে মানে কি, C is deleted, যে টপ একটা এমন পয়েন্টার ভেরিয়েবল যে স্ট্যাকের টপ এলিমেন্টকে পয়েন্ট করছে, একে বি কে পয়েন্ট করা মানে, আর সি কে আমি অন্য জায়গায় রেখে দেবো, অন্য একটা ডেটার মধ্যে এর মধ্যে রেখে দেবো। ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু বি কে পয়েন্ট করছে টপ,
মানে স্ট্যাকের টপ এলিমেন্টটা হচ্ছে বি, যাই থাক স্ট্যাকের মধ্যে যাই থাক, যেহেতু বি কে পয়েন্ট করছে মানে স্ট্যাকের টপ এলিমেন্ট হচ্ছে বি। স্ট্যাকের দুখানা এলিমেন্ট আছে এ বি। ডিলিট বি, আমি বি কেও ডিলিট করতে চাইছি, তাহলে কি টপকে আবার ই করতে ডিক্রিজ টপ ইকুয়াল টপ মাইনাস ওয়ান, টপ মাইনাস জে ওয়ান হয়ে গেল, টপ এ কে পয়েন্ট করছে, তার মানে স্ট্যাকের টপ এলিমেন্ট হচ্ছে এ। এটা হচ্ছে ডিলিশন। তাহলে আমরা দেখো ডিলিশনটা গ্রাফিক্যালি দেখলাম, অ্যালগরিদম দেখলে সুবিধা হবে। এবার তাহলে পুশ অপারেশনটা ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. হ্যাঁ, এবার পপটা বলতে হবে। পপটা কি বলছে? পপ মানে কি ডিলিট করবে, তো প্রথমে চেক পুশ করার সময় প্রথমে চেক করতে হচ্ছিল স্ট্যাক ইজ ফুল আর নট। যদি কোনো কিছু রাখতে চাও প্রথমে তোমাকে চেক করতে হবে স্ট্যাকটা ফুল আছে কিনা। ফুল থাকলে ইনসার্শন নট পসিবল না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট দ্য এলিমেন্ট, যদি কোনো এলিমেন্টকে তুমি ডিলিট করতে চাও তখন ফার্স্টে কি চেক করতে হবে যে স্ট্যাক ইজ এমটি আর নট। স্ট্যাকটা যদি এমটি থাকে তাহলে সেখানে কিছু নেই, আমরা কি ডিলিট করতে পারবো না। তাহলে ফার্স্টে পুশ অপারেশন যেমন চেক করতে হয় ফুল ইজ নট, ফুল আর নট। if you want the pop operation, if you want delete an element, ফার্স্টে তুমি চেক করবে স্টেপ ওয়ান স্ট্যাক ইজ এমটি অর নট, স্ট্যাকটা এমটি আছে আর কিনা। যদি এমটি থাকে তাহলে ডিলিশন সম্ভব না, কিছু নেই তো। এমটি না থাকে তাহলে ডিলিট করবো। স্টেপ টু ইফ স্ট্যাক ইজ এমটি then produces an error and exit, তার মানে এই ডিলিশন সম্ভব নয়, প্রোগ্রাম এখানে এন্ড হয়ে যাবে। ইফ স্ট্যাক ইজ নট এমটি, যদি স্ট্যাক এমটি না হয় তার মানে কি হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে স্ট্যাক নট এমটি হয় তাহলে কি হবে ডিক্রিজ দ্য ভ্যালু অফ ডিক্রিজ if stack is not empty, accesses the data element at which top is pointed, টপ জায়গায় পয়েন্ট করে আছে সেটাকে কোনো জায়গায় স্টোর করে রেখে দেবো আমরা, কাজে লাগে যা। তারপর কি হচ্ছে ডিক্রিজ দ্য ভ্যালু অফ টপ বাই ওয়ান, টপকে আমরা 1 পয়েন্ট নামিয়ে দিলাম। 1 পয়েন্ট নামিয়ে দেওয়া মানেই হচ্ছে আগেরটা ডিলিট হয়ে গেছে, হ্যাঁ রিটার্ন সাকসেস। এটা হচ্ছে তোমার তারপর ভাই অ্যালগরিদম দেখো if stack is empty return null, and if data যদি না হয় স্ট্যাক এমটি না হয় তাহলে স্ট্যাকে যে টপ এলিমেন্ট আছে যেটাকে আমরা ডিলিট করতে চাইছি সেটাকে আমরা একটা ডেটার মধ্যে রেখে দিলাম, স্ট্যাক অফ টপ ইকুয়াল ডেটা। তারপর কি করবো টপ ইকুয়াল টপ মাইনাস ওয়ান, হ্যাঁ রিটার্ন ডেটা, এটাকে রিটার্ন করে দিলাম। এটা হচ্ছে তোমার পপ অপারেশন। তারপরে এইটা হচ্ছে সি কোড। তাহলে পস আর পুপটা বুঝতে হবে। পুশ অপারেশন মানে প্রথমে টপকে 1 ঘর বাড়িয়ে দিলাম, তারপর নতুন পজিশনে আমরা নতুন এলিমেন্টকে রাখলাম। পপ অপারেশন মানে হচ্ছে আমরা যে এলিমেন্টকে ডিলিট করতে চাইছি সেটাকে একটা কোন জায়গায় রেখে দিলাম আর তারপর টপকে আমরা নামিয়ে দিলাম, টপ ইকুয়াল টপ মাইনাস ওয়ান। So this is the stack. Next, this is the queue. Queue also an abstract data structure, same type of data structure, but their operation it are different. এই স্ট্যাকে ছিল লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, যে এলিমেন্টটা লাস্ট ইনসার্ট করবে সেটাই ফার্স্ট আউট হবে। আর কিউতে সেটা নয়, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মানে অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাকে কি হয়েছিল স্ট্যাকে ইনসার্শন আর ডিলিশন একটা সিঙ্গেল এন্ট্রি হচ্ছিল ইন কেস অফ স্ট্যাক, কিন্তু ইন কেস অফ কিউ দেয়ার ইজ টু এন্ড, একটা হচ্ছে রিয়ার এন্ড একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড। স্ট্যাক যদি বলি আমি ফ্রন্ট এন্ড থেকে এটা কই রিয়ার এন্ড এন্ড ফ্রন্ট এন্ড, রিয়ার এন্ড ফ্রন্ট কোথায় আছে, এটা রিয়ার এন্ড। রিয়ার মানে হচ্ছে যে এন্ডে তোমার ইনসার্শন হয়, আর ফ্রন্ট এন্ড যে এন্ডে তোমার
ডিলিশন হয়। ধরো তুমি বলছি ফার্স্টে তুমি একটা এলিমেন্টকে রাখলে এ, ওকে, ইউ হ্যাভ প্লেসড অন এলিমেন্ট এ, ক্যাপিটাল এ, তার মানে রিয়ার আর ফ্রন্ট দুটোই পয়েন্টার এ কে পয়েন্ট করে আছে। এবার তুমি নতুন একটা এলিমেন্ট যোগ করছো বি, তোমার রিয়ারকে এক ঘর বাড়িয়ে দিতে হবে, রিয়ার ইকুয়াল টু রিয়ার প্লাস ওয়ান। রিয়ার একটা এন্ড, যে এন্ডে তোমার থেকে হয় এডিশন হয়, ইনসারশন হয়, রিয়ার উইল বি রিয়ার প্লাস ওয়ান। তখন কি হবে, বি এলিমেন্ট অ্যাড করার পর কি হবে, রিয়ার পয়েন্টারটা বি কে পয়েন্ট করবে আর ফ্রন্ট পয়েন্টারটা এ কে পয়েন্ট করবে। আবার তুমি এক নতুন এলিমেন্ট অ্যাড করছো সি, রিয়ার কে এক ঘর বাড়িয়ে দেবো, রিয়ার ইকুয়াল টু রিয়ার প্লাস ওয়ান, রিয়ার উইল পয়েন্ট টু দ্য সি, আর ফ্রন্ট তো সেম জায়গাতে আছে, কারণ কোন ডিলিশন আমরা কিচ্ছু করিনি, এখানে ইনসারশনে করছি। তাহলে দেখো আবার নতুন এলিমেন্ট ডি যোগ করছি, রিয়ার উইল পয়েন্ট টু দ্য এলিমেন্ট ডি। দেখো রিয়ার অ্যান্ড ফ্রন্ট এর পজিশন। এবার তুমি যদি করো, সাপোজ এলিমেন্ট এ কে করছো, ডিলিট করছো, এলিমেন্ট এ কে ডিলিট করতে চাইছো, তাহলে ফ্রন্ট কে ওয়ান ঘর ইনক্রিজ করতে হবে, ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান, ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান, তার মানে ফ্রন্ট বি কে পয়েন্ট করবে, তার মানে এ ডিলিট হয়ে গেছে। স্যার প্লাস ওয়ান না মাইনাস ওয়ান? প্লাস ওয়ান, এ প্লাস প্লাস ওয়ান, ফ্রন্টকে বাড়াতে হতো, এটা তো ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান। এইটা মানে কি তোমার ধরো এ মানে কি, এর পজিশন কত, এ মানে ধরো ওয়ান আছে, বি পজিশন টু তে আছে, ঠিক আছে, সি পজিশন থ্রিতে আছে, ঠিক আছে, ডি পজিশন ফোরে আছে। এবার যদি ওয়ানে এ আছে, তাহলে ফ্রন্ট ওয়ানে পয়েন্ট করে আছে, এ কে ডিলিট করতে চাইছি, তাহলে ফ্রন্ট কাকে পয়েন্ট করবে, ফ্রন্ট বি কে পয়েন্ট করবে, তাহলে ফ্রন্টকে এক ঘর বাড়াতে হবে, ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস ওয়ান। যখন ইনসারশন হবে, ইনসারশনটাকে বলা হয় এখানে এন কিউ, এন কিউ অপারেশন আমি বলছি, দেখাচ্ছি এখানে, আর ডিলিশনটাকে বলা হয় ডি কিউ অপারেশন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারফর্ম দ্য এন কিউ অপারেশন, the rear will be increased by 1, then with this new position of the rear you have to insert the new element. If you want to delete an element from the queue, front rear position will be same, front will be enhanced by 1. দাঁড়াও, দেখো এগুলো, এটা হচ্ছে তোমার কিউ দেওয়া আছে, যে গাড়িতে সব পার্কিং এ গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, তো যে গাড়িটা ফার্স্ট এসেছিল দ্যাট উইল বি ফার্স্ট আউট, সিঙ্গেল ওয়ে দেখাচ্ছে যে লাস্ট ইন লাস্ট আউট, সো কিউ পার্সেন্ট দেওয়া আছে লাস্ট ইন লাস্ট আউট, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। তো টু বেসিক অপারেশন এন কিউ, add an item to the queue, dq, remove an item from the queue, dq যেটা বললাম, pick তো জানো gets the top element from get the element at the front of the queue, front of the queue মানে top element, ঠিক আছে, front end মানে যেখান থেকে ডিলিট হয়, আর ডিলিট হয় মানে সেটা হচ্ছে queue top element। is full, queue is full or not empty, পিক হচ্ছে টপ, এগুলো দেখে নেবে একটু, আমি জাস্ট এন কিউ পার্সেন্ট দেখছি। দেখো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য এন কিউ পার্সেন্ট, চেক ফার্স্টে যদি এন কিউ কোনো ইনসারশন যদি কোনো অপারেশন করতে চাও, তাহলে তবে কি করতে হবে, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য কিউ ইজ ফুল অর নট, ইফ কিউ ইজ ফুল insertion is not possible, ঠিক আছে, if queue is full, ডাউট আছে হ্যাঁ বলো। স্যার, বলছি যে যদি ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেশন হয় সেক্ষেত্রে তো
কিউ ফুল হলে তো অটোমেটিক্যালি আর একটা ব্লক নিয়ে নেওয়া যাবে। হয়তো সার্কুলার কিউতে আছে, এক্ষেত্রে যদি তোমার সার্কুলার কিউতে কি করে, লাস্ট এলিমেন্টটাকে ফার্স্ট এলিমেন্টকে ই করে, পয়েন্ট করে, ঠিক আছে, ওখানে অসুবিধা হবে না। কি বলছো আরো বলো। স্যার যদি বলছি যে কোনো- যদি আমরা একটা অ্যারের যদি সাইজ ডিফাইন করে দিই, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি এই কিউ ইজ ফুল বা কিউ ওভারফ্লো এইটা আসবে। কিন্তু যদি আমরা হ্যাঁ ডায়নামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করি, হ্যাঁ, আমি এটা যদি আমরা এটা বলছি, এটা ডায়নামিক্যালি অ্যারে দিয়ে বলছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যারে দিয়ে বলছি, তারপরে আসছে, ঠিক আছে। জাস্ট অ্যারে কেস আর মোস্ট সিম্পল কেস এটা, যার সাইজ ইজ ফিক্সড বলে দেওয়া আছে এখানে, ঠিক আছে। আর তো এরপর সার্কুলার কিউ আসবে, আসবে তো পড়লে বুঝতে পারবে। ডাইনামিক মেমোরি লোকেশন মানে লিঙ্ক লিস্ট আসবে, ঠিক আছে, সবই আসবে, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আসবে, আসবে ওগুলো। আর না, আমি তোমাকে বলছি, আমি এটা জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি, এটা আমি আগের নোটটা পাইনি বলে প্রিপেয়ার করেছি। আমি একটা বই বলবো, লিপসুইচের বই, সেখান থেকে অ্যালগরিদম গুলো পড়বে, ঠিক আছে, ওটা বেটার দেওয়া আছে ভালো করে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি সেমই আছে, অন্যটা বেটার লেখা আছে, একটু কন্ডিশন গুলো অন্যরকম দুটো আছে, কিন্তু সব কন্ডিশন গুলো এনকিউ ডিকিউ ঠিক দিয়েছি কিনা আমার এ আছে। তো ওখান থেকে আমি বইটাকে আমি একটা ফার্স্ট পেজ দিয়ে পাঠিয়েছি একে, তোমার শেয়ারকে, ওকে শেয়ার ওর কাছ থেকে নিয়ে নেবে, হ্যাঁ স্যার, লিস্ট সুইচের বইটা একটা সামনে, ওখান থেকে অ্যালগরিদম গুলো প্রিপেয়ার করবে। যদি কোনো ডাউট থাকে তখন বলবে, আর ডিসকাস করে নেবো, আশা করি ডাউট থাকবে না। ওকে স্যার। নেক্সট হচ্ছে তাহলে এনকিউ অপারেশন, কিউ ইজ ফুল, ইউ হ্যাভ টু চেক কিউ ইজ ফুল অর নট। If queue is not full, increment the rear pointer to the point the next empty space. Rear pointer কে empty space এ, যদি full নয় তাহলে এখন empty space আসছে rear এর পরে, rear will be increased by 1. Add element to the new location where rear is pointing, return a success. Okay, দেখো, if queue is full, return overflow. If not, rear equal to rear plus 1. রিয়ারের যে নতুন পজিশনটা হলো, যেখানে কোনো কিছু নেই, এখন ব্ল্যাঙ্ক আছে, সেখানে আমরা নিউ এলিমেন্টকে রাখবো, কি অফ রিয়ার ইকুয়াল টু ডেটা, সি কোড, সি ফাংশনটা দেওয়া আছে। ডি কিউ, সব পিকচারটা দেখো, ডি কিউ মানে ওই সেম অ্যারে, সেম লিস্ট, এটা টপ এলিমেন্ট আছে যাকে ফ্রন্ট পয়েন্ট করে আছে, আর যে লাস্টে যে এলিমেন্টটা অ্যাড হয়েছে তাকে রিয়ার পয়েন্ট করে আছে। এবারে আমরা একে ডিল করতে চাইছি, টপ এলিমেন্টকে, টপ এলিমেন্টকে ডিল করতে গেলে রিয়ারকে চেঞ্জ করে কোনো লাভ নেই, রিয়ার ইজ ফর দ্য এনকিউ অপারেশন, সো ফ্রন্ট উইল বি ইনক্রিজ বাই 1, ফ্রন্টকে ইনক্রিজ করতে হবে, সেটাই দিয়েছি দেখো। তাহলে এখানে ডিকিউ অপারেশন, ডিলিশন অপারেশন, তো ফার্স্টে চেক করতে হবে কিউ ইজ এমটি এন্ড নট, কিউটা এমটি আছে কিনা, এমটি থাকে তার ডিলিশন তো কি মানেই হয় না। তাহলে ইফ ইট ইজ নট এমটি, অ্যাক্সেস দ্য ডেটা আর ফ্রন্ট ইজ পয়েন্টিং, ফ্রন্ট যে পয়েন্ট করা আছে সেটাকে ডেটাটাকে আমরা কি করলাম, অ্যাক্সেস করে নিলাম, এবার রেখে দিলাম সামথিং যাই বলো, স্টোর করে। তারপর কি করতে হবে, ইনক্রিমেন্ট দ্য ফ্রন্ট পয়েন্টার টু দ্য পয়েন্ট টু দ্য নেক্সট অ্যাভেলেবল ডেটা এলিমেন্ট, তারপর পয়েন্ট উইল বি, ফ্রন্ট পয়েন্টার উইল বি ইনক্রিজ বাই 1, ফ্রন্ট ইকুয়াল টু ফ্রন্ট প্লাস 1, ফ্রন্ট পয়েন্টারটা বি কে পয়েন্ট করবে, এখন ইনক্রিজ করবে, রিটার্ন সাকসেস, রিটার্ন করবে। এটা হচ্ছে তোমাদের, আপাতত আজ আর ডিসকাস করবো না, আপাতত তোমাদের ডিসকাস করলাম ইন্ট্রোডাকশন টু ডেটা স্ট্রাকচার, stack operation, stack mainly what is stack, application of stack, basic operation, push pop and their algorithm, queue, application of queue, to operation nq dq. Then your today I'll give one assignment, you write one, implement assignment 1, ঠিক আছে, implement push and insertion and deletion operation of a stack using array. The first operation, insertion, কি বললাম, write a C code for insertion
and deletion operation of a stack using array. Same, next assignment same. Write the C program or C code for insertion or deletion operation of Q using array. তো এই সি কোড গুলো তোমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করবে, এমনি অ্যাভেলেবেল নেটে একবার আপনি একটু সাবজেক্ট রিপিট করবেন স্যার কোশ্চেনটাকে? ইমপ্লিমেন্টেশন Write the C code? মেন হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম for insertion and deletion. ডিলিশন অফ কিউ ইউজিং অ্যারে। এটা লিঙ্ক লিস্টে করা হয়, ওটাই মেন তোমার ডেটা স্ট্রাকচার। আমি ইনিশিয়ালি এটা পড়ানো হয়নি বলে অ্যারে দিয়ে বলছি। তো তোমাদের এই আচ্ছা, কোড গুলো C++ না নেটেও use এমনি করে অ্যাভেলেবেল আছে, সেটা কোনো ইস্যু না। ল্যাবে থাকলে আমি হয়তো কোডটা দিয়ে দিতাম তোমরা ল্যাবে রাইট করতে, লিখতে, কিন্তু 1.5 ঘন্টা ল্যাবে অনেক সময় হয় না। তোমরা আসবে, আমি থিওরি বোঝাবো, তারপর ল্যাব করবে, ওর মধ্যে রান হবে না। ওই জন্য আমি ল্যাবটাকে এখন অ্যাভয়েড করছি 2-3 সপ্তাহ। তোমরা যেটা করবে কোড দুটো লিখবে, ঠিক আছে, রান করবে। স্যার ডেভ সি প্লাস প্লাস ইউজ করবো তো? হ্যাঁ, তাই তো আগেবার স্টুডেন্টরা করেছিল, দেবশ্রী করেছিল। আর তোমরা একটা গ্রুপ করবে, টোটাল যে স্টুডেন্টস আছো, ধরো কটা গ্রুপ করবে, তো টোটাল কত স্টুডেন্ট আছো তোমরা? 33। 33, 3 জন করে 10টা গ্রুপ হচ্ছে, 4 জন, 4 জন করে মোটামুটি গ্রুপ করবো, ঠিক আছে, 4 স্টুডেন্টস ইন ইচ গ্রুপ। তাহলে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে আমাকে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট গুলো পাঠাতে হবে। এই দুটো অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা গ্রুপ করে আমাকে একটা মেল করবে, গ্রুপ হয়তো প্রত্যেকের নাম দিয়ে, প্রথম 4 জন গ্রুপ 1, তারপর 4 জন গ্রুপ 2, গ্রুপ 3, গ্রুপ 4, এইভাবে করবে। তো প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একজন করে আমাকে মেল করবে। স্যার এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো কবের মধ্যে পাঠাতে হবে? এটা যদি আমি তোমাদের টাইম থাকবে নেক্সট উইকের মধ্যে পাঠালে ভালো হয়, তাহলে আবার নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারবো। একটু স্যার টাইমটা স্যার একটু এক্সপ্যান্ড করবেন, কারণ আমি তাহলে না সিটা এই মধ্যে না সিধা তোমরা কোডটা পাবে, তোমাদের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয় নিজে রাইট করা। কোডটা তোমরা দেখবে বন্ধুরা অনেকে লিখে জোগাড় করছে, ঠিক আছে, তোমরা আপাতত দেখবে রান হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। স্যার আমরা তাহলে কপি করে নেবো ওদের থেকে? কপি করা, ওটা ওরা সবার পক্ষে এই মুহূর্তে লেখা সম্ভব না, তারা অনেকে হয়তো নেট থেকে হেল্প নেয়, ঠিক আছে। তোমরা সে যা করা, ঠিক আছে, মেনলি তোমাদের করতে হবে, রেডি করতে হবে, তারপর তোমরা রান করবে, দেবশিতে রান করা হবে না গ্রুপ থেকে একটা হলে হবে? গ্রুপ থেকে একটা, ওটা বলছে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একজন করে যে করবে তার নামটা আমাকে লিস্ট পাঠাবে একটা, ঠিক আছে। এই 7টা বা কটা গ্রুপ হলো, গ্রুপ 1, গ্রুপ 2, গ্রুপ 3, প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একজন করে আমাকে জাস্ট কোডটা একটা এয়ার ফাইল করে পাঠিয়ে দেবে। তো 7টার উপর আমি 7খানা মেল পাবো, ঠিক আছে। ওকে স্যার। ওটা ওটা তোমরা রেডি করা, তোমার টাইমটা কম হয়, তুমি আর একটা উইক নেবে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, একটা উইকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর একটা উইক নেবে, তাহলে কথা হবে। তোমরা যে প্রোগ্রামটা হবে, এটা ডাটা স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম তো অনেক বড় হবে, স্ট্রাকচার অনেক কিছু, স্ট্রাকচার হবে, স্ট্রাকচার ইউজ হবে। তোমরা যেটা প্রথমে ফার্স্ট কাজ হবে, পুশ আর পপ যে দুটো অপারেশন আছে না, সেটাকে বোঝার, সেটা বুঝতে পারছি কিনা, আশা করি সেটা বুঝতে পারবে। তোমরা যে অ্যালগরিদমটা বললাম তার ইমপ্লিমেন্টেশনটা সিতে বুঝতে পারছো কিনা, সেটা প্রথম বোঝার চেষ্টা করবে। তারপর নতুন নতুন যেগুলো আছে স্ট্রাকচার ইউজ হবে এখানে, সেগুলো দেখবে, তার করসপন্ডিং থিওরিটা একটু পড়ার চেষ্টা করবে। প্রোগ্রামটা যেটা তুমি বুঝতে পারো, আমি প্রোগ্রাম দিয়ে কোশ্চেন করার জন্য প্রতিটা লাইন তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো, সেটা তোমাদের মেন টার্গেট হবে। এখন তুমি পুরো সিটা পড়বে তারপর প্রোগ্রামিং করবে, তোমার কাছে এত টাইম নেই। প্রোগ্রামটা বোঝার জন্য তোমাকে যেটুকু সে পড়া, সেটুকু পড়ে নিয়ে আমি নেট থেকে হেল্প নিয়ে রেডি করবে, কেন এক্সাম এগুলো লাগবে। এটা হলো হলো অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিয়ে দিয়েছি, সেটা তোমরা রেডি করবে 2 সপ্তাহের মধ্যে, একজন করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে, আমি সেটা আলাদা কপি করে রাখবো।
কিন্তু সেটা রান করা আছে, আমি কিন্তু এখন চেক করতে পারছি না, আমি কলেজে গেলে হয়তো চেক নেক্সট ডিসেম্বর চেক করবো। রান করা এটাকে বাড়াবে। স্যার ঠিক আছে। বলছিলাম করব কিসে স্যার, লাইক আমাদের কি লাইক মাইক্রোসফট মানে কম্পিউটারে টাইপ করব নাকি হ্যান্ড রিটেন হবে? না, কম্পিউটার টাইপ করতে হবে। তার মধ্যে যদি কারো কোনো অসুবিধা আছে যে কম্পিউটার স্যার নিয়ে ডট সেটা সি বলবে। ফাইল, ডট সি, হ্যাঁ স্যার ডট সি ফাইলে করলে হবে? ডট সি ফাইল মানে যে কোনো একটা কম্পাইলার দিয়েছে করে না। হ্যাঁ, কম্পিউটার দেবসি বললো, দেবসিতে করবে, আমার কাছে ওটা আছে, ঠিক আছে। আর তোমরা যদি কারোর কম্পিউটার ইস্যু হয়, ল্যাপটপ নেই, প্রবলেম হচ্ছে, আমাকে বলবে, তাহলে আমাকে ল্যাবে আমাদের করতে হবে, ঠিক আছে। দেখো চেষ্টা করে যদি এটা এই বাড়ির মধ্যে করা যায় বা কিছু। আর যদি কারো অসুবিধা নেই তাকে আমি অ্যারেঞ্জ করে দেবো, আমার ল্যাব তো আছে, বলবে সে আমি অ্যারেঞ্জ করে দেবো, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। 1 মিনিট ওয়েট করে দাও। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি যে সাবমিশন কি ওয়ার্ড ফাইলে নাকি ডট সি ফরম্যাটে? ডটসি, এটা অ্যাকচুয়ালি যে নিয়ম, যেটা তোমাদের ল্যাবে এসে রান করাতে হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ যেহেতু এই মুহূর্তে ল্যাব স্টার্ট হচ্ছে না, এই তোমরা যা ফাইলটা আমাকে পাঠাবে, এই ফাইলটা তো ল্যাবে তোমাকে রান করাতে হবে, হয়তো এক দুটো, সব প্রোগ্রাম হবে না, কয়েকটা প্রোগ্রাম আমি রান করাতে বলবো, ল্যাব স্টার্ট রান করাতে হবে। এখন তো রেডি করবে ফাইলগুলো। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে স্ট্যাক কিউ যারা রেগুলার স্টুডেন্টস আছে তারা সিতে পড়েছে, প্রবলেম হবে না, আর বাকিরা পড়ে নেবে। যতটা প্রোগ্রামিং বোঝার জন্য যতটা সি দরকার জেনে নেবে। নেক্সট আমি আরেকটা ক্লাস কি মঙ্গলবার দিকে এই সময় করানো যাবে? ক্লাস করে তো জয়েন করতে পারবে মঙ্গলবার অফিসে দিয়ে দিতে হয়, ডিপার্টমেন্টে। মঙ্গলবার দিলে এই সময় ক্লাস নিতাম। জানিয়ে দেবো। তোমার নিজেদের আলাদা যদি অসুবিধা তাহলে সারাটাই নেবো, আর যদি তোমার অসুবিধা না হয় তা আর একটা ডেট আমাকে দেবে, লাগবে আমার, ঠিক আছে, একটা তো হবে না। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আজকে তাহলে রাখছি, তোমরা এটা প্রিপারেশন নিয়ে নাও, ঠিক আছে। আর আমি শেয়ারকে বলবো তুমি ওই বইটা দিয়ে দেবে বাকিদেরকে, বইটা কোন বইটা ফলো করতে হবে, বা অন্য যে কোনো বই, আর ঠিক করে বুঝবে। আমি যে বললাম এটাই পড়তে পারছি না, আমি জাস্ট নেট থেকে কালেক্ট করেছি, তোমার দেখলে বুঝতে পারবে। আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো বই নিয়ে এসে হবে। ঠিক আছে, তাহলে রাখছি। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স এই শেয়ার যে আছে না, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। তুমি একটা স্ক্রিনশট নিতে পারবে? হ্যাঁ স্যার স্ক্রিনশট নিয়ে আসি। স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবে, সেটা সব থেকে ভালো, যদি লাগে প্রতিদিন তাই করবে, ঠিক আছে। যদি লাগে ঠিকই, ভালোই বলে অ্যাটেন্ডেন্স ব্যাপারটা। তুমি একটা স্ক্রিন নিয়ে কতগুলো মেম্বার আছে সেটা আমি পাঠিয়ে দেবো একটু হোয়াটসঅ্যাপে। স্যার স্ক্রিনশটে কি শুধু ফটোটা পাঠাবো নাকি একটা না না, মেম্বার গুলো থাকে না, একটা দেখা যায় নাকি মেম্বার যে ইনফরমেশন গুলো আছে, কোন কোন মেম্বার প্রেজেন্ট আছে। সবারটা হয়তো থাকবে না, বেশি বেশি স্টুডেন্ট হলে থাকবে না স্যার। ও, লেখাতে কিভাবে নেওয়া যাবে এটা? হ্যাঁ আমি একটা ঠিক আছে, সেটা ছাড়া দেখা যাবে। দেখো তুমি যদি পারো, পারলে অ্যাটেন্ডেন্সটা ট্র্যাক করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে। আমাদের মেন্টার কিছু বলেনি এখনো যে নিতেই হবে। ওটা নেক্সট দিন দেখা যাবে তাহলে। নেক্সট দিন তো দেখো। ঠিক আছে তাহলে। হ্যালো স্যার। স্যার হ্যাঁ, বলো। একটা কোশ্চেন ছিল। বলছি আমি ল্যাটারাল স্টুডেন্ট, এন্ট্রি স্টুডেন্ট, তো আমার ক্লাসটা ক্যাচ করতে খুব প্রবলেম হলো একটু। তো ঠিক আছে, তো একদিন সব বুঝতে পারবে না। তুমি যেটা বলবো, দুটো স্ট্যাকের পুশ অপারেশনটা পড়ো, আর কিউএ এনকিউ ডি করে বই থেকে পড়ো, এভাবে তো হবে না, তো বই খুলে পড়তে হবে, ঠিক আছে। তারপর তুমি পার্সোনালি ফোন করবে, শেয়ারতে ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করবে, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আগে নিজে স্টাডি করো, নিজে স্টাডি না করলে তো হবে না,
তো নিজের স্টাডি এর কোন জায়গায় ডিফিকাল্টি সেটা বলবে, বা বন্ধুদের কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো ফ্রেন্ডের কাছ থেকে হেল্প নাও, এটা বারবার বলি, যা তোমার যে ফ্রেন্ড গুলো বুঝেছে না তার কাছ থেকে হেল্প নাও, তারপর যদি আমার কোনো অসুবিধায় ফোন করবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আজকে রাখছি তাহলে। নেক্সট ক্লাসে যদি আর একটা পাওয়া যায় নেক্সট উইকে মঙ্গলবার বা ভালো হয়, দেখবে, না হলে সেটাই হবে। রাখছি তাহলে, বাই।